Hello students. Hope all of you are safe and sound and doing your study regularly. Well, once again, a heartiest welcome in this amazing platform of Vande Tripura channel and EduSet classes. And today I'm with you, your English educator, Mithu Shaha. So let's start today's class. Well, about today's topic, you are already viewing through your on-screen process and it is written what the topic, grammar. Today we are going to discuss from a very interesting topic from your English grammar. Though this class is specially designed for the standard of class 7, but I must say the topic of today's discussion, that means today's class, is equally equivalent and meaningful for all the classes class 7 onwards. That means the students of class 8, 9, 10, 11, 12 also can be benefited with this class. So keep watching. Those who are watching, don't feel disheartened that this class is only meant for the class 7. Well, I must say, hearing the topic, we and you all will agree with me that this classes is definitely meaningful for all the students, because today we are going to discuss about a very mark scoring topic from your English grammar. Yes, the topic is speech, means about narration, today's class. So without delaying anything more, let's start today's class. One more thing, my dear students, be ready with pen and paper. So the important notes or the important diagram or related rules and regulation, whatever, with the help of images and different kinds of pictures, I will share with you. You can pen down. And the important topics, whatever important points, you yourself will find or can understand that this need to be penned down so you can easily note down. So after the classes also regarding speech, wherever and whenever you are facing any problem, you can open this note, read that one and can clarify each and every points whatever is facing any kind of doubts. So I think all of you are ready, so let's start. Today's topic is speech. Well, before starting, we have to know a glimpse regarding what is speech actually. Speech আর কিছুই না, এই যে আমি কথা বলছি এটাই কিন্তু স্পিচ। এই যে আমার আজকের এই বন্দে ত্রিপুরা ক্লাসের ক্লাসটা রিলেটেড, যদি ক্লাসটা শোনার পরে তুমি তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল, ক্লাসমেট, রিলেটিভস, ইয়োর প্যারেন্টস বা আদার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে যে ডিসকাস করবে যে আমি বন্দে ত্রিপুরা চ্যানেলে ম্যাডামের ক্লাস দেখেছিলাম, ম্যাডাম এটা নিয়ে ডিসকাস করেছিল, তো এই যে ডিসকাশনটা তুমি যে এই কথাগুলো বলবে, definitely সেটাও কিন্তু স্পিচ। দ্যাট মিনস কমিউনিকেশন মেন্ট স্পিচ। আমরা মানুষরা যে কমিউনিকেশন করি, যে কথাবার্তা বলি, সেটাকেই কিন্তু স্পিচ বলা হয়। ওয়েল, স্পিচ দু ধরনের হয়। কিরকম? সাপোজ ফার্স্ট পার্সন হিসেবে যেরকম এখানে স্পিকার হচ্ছে, আজকে আমাদের এই ক্লাসের স্পিকার হচ্ছে আমি, লিসেনার কে যারা আমাকে শুনছে, সেই পর্দার কে বলো আর স্টুডিও থেকে যারা আমাকে শুনছে সবাই কিন্তু লিসেনার, দ্যাট মিনস দ্য সেকেন্ড পার্সন। ঠিক আছে, তো এবার আমি হচ্ছি ফার্স্ট পার্সন, যে নাকি আমি কথা বলছি, যারা শুনতে পাচ্ছ আমাকে তারা সবাই সেকেন্ড পার্সন আমরা হিসেবে ধরে নিচ্ছি। এবার ডেফিনেটলি আমি যে বলছি, যা যা বিষয়ে বলছি, সেটা যখন তুমি অন্য কাউকে বলবে, দ্যাট পার্সন উইল বি দ্য থার্ড পার্সন। এবার তুমি যখন থার্ড পার্সনকে আমার কথাগুলা বলবে, দুভাবে বলতে পারো। ফার্স্ট হচ্ছে কপি পেস্ট। ওয়েল, কপি পেস্ট মানে হচ্ছে আমি যা যা বলছি এক্স্যাক্টলি সেম ওয়ার্ড, সেম সেন্টেন্স, সেম অ্যাকসেন্টে যদি বলো, কোন রকমের চেঞ্জেস না করে, সেটা হবে কি, সেটা হবে ডাইরেক্ট স্পিচ। এবার আমার এই কথাগুলাকে তুমি তোমার মতো করে মিনিংটাকে বা সেন্সটাকে না চেঞ্জ করে যদি কনভে করো, তাহলে সেটা হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ওয়েল, কথাগুলো শুনে যদি ক্লারিফিকেশন হয় তাহলে তো খুবই ভালো কথা। যদি কারোর মনে ডাউট বা কোনো ধরনের কোয়েরি যদি থাকে, তার জন্য একটু বোর্ড ওয়ার্ক আমরা করে নিচ্ছি। আমরা নেক্সট এক্সপ্লেনেশনের দিকে যাচ্ছি, মানে স্পিচ কিরকম, হোয়াট ইউ মিন বাই স্পিচ, আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ, ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলতে কি বোঝাচ্ছি, সেটাই আমরা প্রথমে একটা বোর্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা দেখে নেব। ঠিক আছে, স্পিচ, SPEECH,
সো ইন দিস ক্লাস আমরা স্পিচ নিয়ে ডিসকাস করব। আর স্পিচটাকে আমরা আমাদের যে ইংলিশ গ্রামারের ডেফিনিশন অনুযায়ী সেটাকে আমরা ন্যারেশনও বলতে পারি। কিন্তু আই হোপ স্পিচের তুলনায় যদি ইফ আই ইউজ দ্য টার্ম ন্যারেশন দ্যাট ইজ মোর ফ্যামিলিয়ার উইথ অল অফ ইউ, তো আমরা ন্যারেশন নিয়ে কথা বলছি। তো ন্যারেশন কি? ন্যারেশন ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস, বা আমরা আমাদের স্পিচটাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি, আমরা সেটাও বলতে পারি। ফার্স্ট হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ। ডাইরেক্ট স্পিচ আর নেক্সট হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। আই এম হোপিং তোমরা পাশাপাশি কিন্তু পেন ডাউন করতে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট থেকে আমরা কি যাচ্ছি, আমরা স্পিচটাকে দুভাগে ভাগ করে নিলাম, বা ন্যারেশন ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস, ডাইরেক্ট স্পিচ, ইনডাইরেক্ট স্পিচ। এবার ডাইরেক্ট স্পিচ হচ্ছে বক্তার বা স্পিকারের কথাটাকে যখন আমি ডাইরেক্টলি পুট আপ, মানে ওই যে আমি বললাম যে কপি পেস্ট করলাম, তখনই সেটাকে কিন্তু ডাইরেক্ট স্পিচ বলা হচ্ছে। এবং স্পিকার যে কথাগুলো বলেছে সেটা যদি আমি আমার মতো করে থার্ড পার্সন মানে তৃতীয় ব্যক্তিকে যদি কনভে করি, দ্যাট ওয়ান ইজ গোয়িং টু বি কনসিডার অ্যাজ এ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। একটা এক্সাম্পল দিলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরো অনেকটাই ইজি হয়ে যাবে। সো তার জন্য আমি কিন্তু এই ওয়ার্ডটা আমরা আশা করছি ইউ হ্যাভ অলরেডি পেন ডাউন। Now, with the help of an example, I'm going to explain what is direct speech and indirect speech. Bimal said, I am well. Stop. Double quotation আমি ক্লোজ করলাম। Bimal said that he was well. Full stop দিলাম, ঠিক আছে? This first sentence considered as a direct speech, while the second one considered as an indirect speech. Okay, see, just have a look. Bimal said, I am well. Speech, Bimal said that he was well. Bimal কি বলেছিল? এখানে I am well এই পোরশনটা যে এক্স্যাক্টলি কপি পেস্ট করেছি আমি এখানে, মানে বিমল যে কথাটা বলেছে আমার সাথে কথা বলার সময় যে ওয়েল, সেই কথাটাকে আমি যখন আরেকজনকে বলছি আমি এক্স্যাক্টলি কপি পেস্ট করেছি। তো এই কপি পেস্ট মানে এটা কিভাবে বোঝা যাবে? বিকজ আই হ্যাভ পুট ইট ইন এন ডাবল ইনভার্টেড কমা, সেটাকে আমরা সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমার মধ্যেও দেখাতে পারি। নেক্সট হচ্ছে এই ডাইরেক্ট স্পিচটাকে আমি ইনডাইরেক্ট ভাবে, দ্যাট মিনস ইউজিং মাই ওন ইন্টোনেশন, ইউজিং মাই ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, মাই ওন প্যাটার্ন, উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং অ্যান্ড দ্য সেন্স, আমি যখন বলতে যাই বিমল সেড দ্যাট হি ওয়াজ ওয়েল, বিমল বলেছিল যে সে সুস্থ আছে বা ভালো আছে। সো আই হোপ সো জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্যাটার্ন ডিফারেন্স, the meaning and the sense is same but the pattern is different. So I hope it is clear now, and now I am requesting for the first picture of today's class যেখানে আমরা আরেকটু ইলাবোরেট করে দেখাবো যে ডাইরেক্ট স্পিচের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক স্পিচ বা কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আমরা দেখতে পারি, so that you can easily understand what is direct speech actually. So the first picture of today's class. Yes, আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি কি বলা হচ্ছে। ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা তোমরা সেই দিকে খেয়াল দেবে। অমল সেজ আই এম হ্যাপি। অমল কি বলেছে? আই এম হ্যাপি, সে হ্যাপি আছে। তো দেখো অমল এখানে কে? অমল হচ্ছে স্পিকার মানে যে বলছে। রিপোর্টিং ভাবটা আমার সেজ, আর আই এম হ্যাপি মানে অমলের কথাটাকে আমি ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করলাম। তো আই এম হ্যাপিটাকে কি করা হয়েছে? ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়েছে এবং একটা ফুল স্টপ দিয়ে ডাবল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করা হয়েছে। তাহলে ডাবল কোটেশনের মধ্যে যে পোর্শনটা থাকছে সেটা হচ্ছে আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ বা সেটাকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচও বলি। আর এইসব সেন্টেন্সে যে ভাবটা ইউজ করা হয় তাদেরকে আমরা বলি রিপোর্টিং ভাব। ওকে, সেটা কিন্তু ওই যে মেইন ভাব বা অক্সিলারি ভাব না, এগুলো কি ভাব? রিপোর্টিং ভাব। দেখো রিপোর্টিং ভার্বের পরে কি হচ্ছে? একটা কমা ইউজ করতে হচ্ছে। রিপোর্টিং আমরা প্রথমে স্পিকারে বসালাম, রিপোর্টিং ভাবের পরে কমা বসিয়েছি, দেন ডাইরেক্ট স্পিচটাকে আমি কিভাবে বুঝালাম যে এই পোর্শনটা ডাইরেক্ট স্পিচ,
কোটেশনের মধ্যে আছে, এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটা রিপোর্টেড স্পিচ। নেক্সট আরেকটা সেন্টেন্স দেখাচ্ছি, বিমল সেড আই রোট এ লেটার। এখানে দেখো সেড রিপোর্টিং ভার্ব, আই রোট এ লেটার ডাইরেক্ট স্পিচ। নেক্সট থার্ড আরেকটা এক্সাম্পল আমি পুট আপ করছি এখানে, কর্নাল উইল সে আই শ্যাল গো টু স্কুল। Will say reporting verb and direct speech amar I shall go to school. So I hope, thank you for this picture. So I hope now this thing is very much clear to all of you. The characteristic feature of direct speech. Eta direct speech e কি কি থাকতে পারে বা কি কি জিনিস দেখে বা কি কি পয়েন্টস আমরা নোট ডাউন করে আমরা বুঝে নেব যে এটা ডাইরেক্ট স্পিচ। তো এখানে ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ আমাদের প্রিলিমিনারি যে বেসিক কনসেপ্ট, ইটস ভেরি মাচ ক্লিয়ার। নেক্সট আমরা যে চলে যাব, এবার আমরা ডিসকাস করব যে মেইনলি আমাদের পরীক্ষায় যেটা আসে যে আইডেন্টিফাই whether the sentence is in direct speech or indirect speech. তোমাকে সেন্টেন্স দিয়ে মানে আইডেন্টিফাই করতে বলা হবে যে এই যে সেন্টেন্সটা দেওয়া হয়েছে whether it is an example of direct speech or an indirect speech. আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন, মানে ডাইরেক্ট স্পিচ দেওয়া থাকবে সেটাকে ইনডাইরেক্টে করো, এই দুইটা কাজই হয়। তো ডাইরেক্ট স্পিচ যদি এরকম কোশ্চেন আসে দ্যাট ফাইন্ড আউট ডাইরেক্ট স্পিচ, দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস আর ডাইরেক্ট স্পিচ অর ইনডাইরেক্ট স্পিচ, সেটা তো অবশ্যই তুমি এখন এই এক্সপ্লেনেশন এতদূর আমরা যতটুকু এক্সপ্লেন করেছি তারপরে তো ডেফিনেটলি আমি শিওর তোমরা আইডেন্টিফাই সাকসেসফুলি করতেই পারবে। নেক্সট যে পয়েন্টটা যে কিভাবে আমরা কনভার্ট করব ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কিভাবে নিয়ে যাব, নেক্সট হচ্ছে সেরকম ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে নিয়ে যাওয়ার তিনটা রুলস এন্ড রেগুলেশন হয়। প্রথম হচ্ছে প্রোনাউন্স এর কিছু কিছু চেঞ্জেস করতে হয়, মানে ডাইরেক্ট স্পিচে যে প্রোনাউন গুলা হবে সেগুলো ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে। তারপর আর কি চেঞ্জেস হয়, কিছু টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড যে ওয়ার্ডস গুলা থাকে তার কিছু চেঞ্জেস হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচে। এন্ড থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেন্সের চেঞ্জ হবে, মানে আমার ডাইরেক্ট স্পিচটা যে টেন্সে হবে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমার ইনডাইরেক্ট স্পিচে টেন্সের কিছু চেঞ্জেস করতে হবে। কথাগুলোকে আরো ভালোভাবে এক্সপ্লেন করার জন্য আই এম জাস্ট টেকিং দ্য হেল্প অফ দ্য নেক্সট পিকচার সো দ্যাট ইজিলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এন্ড অবশ্যই ডোন্ট ফরগেট টু প্যান ডাউন। সো নেক্সট পিকচার প্লিজ। নেক্সট পিকচারে আমরা দেখে নেব যে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে যখন আমরা কিছু কিছু প্রোনাউন্স চেঞ্জ করি কি কি সেই প্রোনাউন্স গুলা ইনডাইরেক্টলি দিয়ে কি কি চেঞ্জেস হবে। ডাইরেক্ট স্পিচে যদি আই কোনো প্রোনাউন থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে হি বা শিতে। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু আফটার রিডিং দ্য সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়েদার আই ইজ মিনিং টু আ মেল পার্সন অর ফিমেল পার্সন, মানে ছেলে বোঝাচ্ছে না মেয়ে বোঝাচ্ছে আই দিয়ে, সেই অনুযায়ী হি শি হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচে। ডাইরেক্ট স্পিচে যদি ইউ প্রোনাউন থাকে সেটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে হি শি বা দে হবে। Me going to transfer as a him or her, my his or her, your his her their, we টা they তে চলে যাবে যদি ডাইরেক্ট স্পিচে us নামক কোন প্রোনাউন থাকে সেটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে them হয়ে যাবে। our their হবে these that and these those হয়ে যাবে। একদম খুব তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে এটা নোট ডাউন করে নাও, কারণ এরপরে আমরা দেখব এই যে চার্টটা আমরা দেখাচ্ছি এই চার্টের পরে আমরা নেক্সট দেখাবো ডাইরেক্ট স্পিচে টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড যেসব ওয়ার্ড থাকে সেগুলো ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে কি কি চেঞ্জেস হয়। থ্যাংক ইউ ফর দিস পিকচার এন্ড লেটস সি দ্য নেক্সট পিকচার প্লিজ। নেক্সট পিকচারে আমরা দেখে নেব। তো এরপর এই যে পিকচারটা গেল সেখানে আমরা দেখে নিলাম যে প্রোনাউন্স কি কি চেঞ্জ হবে। ডাইরেক্ট স্পিচে যদি এই প্রোনাউন গুলা থাকে ইনডাইরেক্টে গিয়ে সেগুলা কি হবে। ওয়েল জানি এগুলা একসাথে মনে রাখা সম্ভব না, বাট ইউ হ্যাভ টু বাই হার্ট। প্রত্যেকদিন দুদিন পর পরে একটু পড়ে নেবে, সো ডেফিনেটলি মুখস্থ হয়ে যাবে। ওকে, নাও আমরা পরের ডায়াগ্রাম বা পরের চার্টে চলে যাব যেখানে আমরা দেখব টাইম এন্ড প্লেস কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে। দেখো চেঞ্জ ইন টাইম এন্ড প্লেস, এই হেডলাইনটা অবশ্যই লিখে সেই অনুযায়ী কিন্তু এই চার্টটা তোমরা তুলবে, না হলে কিন্তু পড়ে সমস্ত কিছু হচপচ হয়ে যাবে। দেখো ডাইরেক্ট স্পিচে যদি এই ধরনের টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলা থাকে, যখন ডাইরেক্ট স্পিচের সেন্টেন্সটাকে আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করব তখন কি কি থাকবে। নাও হয়ে যাবে দেন, হিয়ার হবে দেয়ার, দিস হবে দ্যাট, দিস হবে দোজ, এগো বিফোর, টুডে, দ্যাট ডে, টুমরো। যদি মানে এরকম কোন কোশ্চেন থাকে দ্যাট হি সেড টু মি আই এম গোয়িং টুমরো, ওকে, তাহলে এটা কি হবে, হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং দ্য নেক্সট ডে। সো আই হোপ তোমরা
বুঝতে পারছো কিভাবে কনভার্ট হবে। নেক্সট হচ্ছে ইয়েস্টারডে, যদি ইয়েস্টারডে ডাইরেক্ট স্পিচে থাকে এরকম কোনো টাইম এন্ড প্লেস শোয়িং অর ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ডস, তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কিন্তু আমি ইয়েস্টারডে লিখবো না। ইয়েস্টারডে আমি কিভাবে লিখবো? দ্য প্রিভিয়াস ডে। টুনাইট, দ্যাট নাইট, লাস্ট নাইট, দ্য প্রিভিয়াস নাইট, hence, thence, come, go, does, so. So these are the some time and place related words we have to by heart. এখানে কিন্তু একটু মাথা ঘামিয়ে ক্যালকুলেশনের মতো মনে করার মতো কিছু না, just like the formula we have to by heart. আমি যেরকম ম্যাথস এর ফর্মুলা মনে করি এক্স্যাক্টলি এরকম ভাবে একদম চোখ মুখ বন্ধ করে মুখস্থ করতে হবে। থ্যাংক ইউ ফর দিস পিকচার এন্ড আই এম হোপিং তোমাদের প্যান ডাউন হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস অলরেডি তুলে নিয়েছো। তো আমরা দুইটা স্টেপ দেখলাম যে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে যখন আমি সেন্টেন্সটাকে ইনডাইরেক্টলি কনভার্ট করব, প্রোনাউন্স কি কি চেঞ্জ হবে আর আমার টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড ওয়ার্ডসটা কি কি চেঞ্জেস হবে। জাস্ট দুইটা এক্সাম্পল আমি দেখাবো। ফার্স্ট একটা এক্সাম্পল আমি প্রোনাউন্স কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা দেখাবো, আর নেক্সট একটা এক্সাম্পল আমরা পুট আপ করবো যে টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড ওয়ার্ডসটা কিভাবে ডাইরেক্ট স্পিচে থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কিভাবে সেটা টার্ন হচ্ছে। ঠিক আছে, আফটার দ্যাট উই আর গোয়িং টু সুইচ অন টু টেন্স প্রবলেম, মানে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্টে নেওয়ার সময় প্রোনাউন এবং টাইম এন্ড প্লেসের সাথে সাথে আরেকটা সবচেয়ে যে হেডেকের কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি টেন্সের ট্রান্সফরমেশন। মানে এখানে একটা কথা আমি বলে রাখি, এই যে আমাদের টপিকটা আজকে আমাদের এই ইংলিশ গ্রামার ক্লাসের যে টপিক, দ্যাট মিনস স্পিচ অর ন্যারেশন, ইটস এ স্কোরিং টাইপ টপিক মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। স্কোরিং টাইপ যেরকম ম্যাথসে অ্যালজেব্রার যে চ্যাপ্টার গুলা থাকে, দ্যাটস আর স্কোরিং টাইপ। মিনস তুমি যদি সাপোজ a plus b স্কোয়ারের ফর্মুলা জানো, that a square plus 2ab plus b square, তাহলে এই ফর্মুলাকে পুট আপ করে তুমি যখন কোশ্চেনটা বা তোমার আনসারটা যখন সলভ করবে, ডেফিনেটলি ইয়োর সলিউশন ইজ কামিং টু অ্যান সাকসেসফুল কনক্লুশন। আর সেই জায়গাতে কিন্তু স্কোরিং মার্কস হয়। স্কোরিং মার্কসটাকে আরেকটু বুঝিয়ে দিই। নর্মালি আমরা ইংলিশ লিটারেচার সাবজেক্ট ধরা হয় তো আমরা ফুল মার্কস খুব কমই পাই, তাই তো? ইয়েস, সেই জায়গাতে আমাদের স্টুডেন্টের অনেক জায়গাতে অনেক কিছু মাঝে মধ্যে অনেকের অনেক ডাউটসও থেকে যারা কমপ্লেনও থেকে যে এত কিছু লিখলাম তারপর ফুল মার্কস পেলাম না, কারণ লিটারেচারে আরো বেটার করার একটা চান্স থেকে যায়। কিন্তু তারপরও ইংলিশ গ্রামারের এই টপিকটা স্কোরিং টাইপ, মানে তুমি যদি রুলস রেগুলেশন ফলো করে একদম তোমার সেন্টেন্সটাকে লিখো তাহলে একদম ফুল মার্কস পাওয়া যায়। তো এটাকেই কিন্তু স্কোরিং টাইপ মার্কস আমরা বলি। তাই বলছি এই যে ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট স্পিচের এই পোর্শনটা আমরা আজকে ডিসকাস করছি, প্রত্যেকটা জায়গা ভালো করে খেয়াল করে নেবে, নোট ডাউন করে নেবে। ডেফিনেটলি দারুণ একটা টপিক, স্কোরিং মার্কস শুধুমাত্র তোমাদের 7 এর ক্ষেত্রে না, ক্লাস 10, 12 ইভেন পরবর্তী সময়ে তোমাদের স্পিচ যখন ট্রান্সফার করবে, কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যখন তুমি ইংলিশে কথা বলতে পারবে, when you will speak in English, definitely this chapter is going to helpful a lot to improve your convenient communication skill. কথা না বাড়িয়ে এক্সাম্পলের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি। প্রথমে হচ্ছে প্রোনাউনের একটা এক্সাম্পল আমি পুট আপ করব। সাপোজ হি সেড, হি দিয়ে দিচ্ছি না, আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি, বিমল সেড। সেই সেম এক্সাম্পলটাই আমি বারবার তুলে নিচ্ছি যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ওয়েল, বিমল বয়, ডেফিনেটলি। তাহলে দেখো এখানে আই প্রোনাউন আছে। যে চারটা আমি দেখিয়েছিলাম সেখানে আমি কি বলেছিলাম যে আই ট্রান্সফার হয়ে হি বা শীতে চলে যাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পিকার সেন্স, মানে ওয়েদার স্পিকার কি মেল পার্সন অর ফিমেল পার্সন সেই অনুযায়ী কিন্তু আইটা হি বা শীতে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি বিমল এখানে একজন মেল পার্সন, একজন ছেলের নাম। তাহলে বিমলের যে আই, বিমল সেড আই এম ওয়েল, বিমল কি বলেছে যে আমি, আই মানে কি আই ইন্ডিকেট টু বিমল, নো, বিমল কি বলছে আই এম ওয়েল, আমি ভালো আছি। তো দেখো আমরা প্রোনাউনটা কিভাবে চেঞ্জ করছি। বিমল সেড দ্যাট। এখানে আরেকটা কথা আমি বলে রাখি, যখন ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে আমরা ইনডাইরেক্টে কনভার্ট করি, প্রথমে স্পিকার অ্যাজ ইট ইজ বসে, রিপোর্টিং ভার্ব অ্যাজ ইট ইজ বসে, রিপোর্টিং ভার্বের পরে যে এখানে কমাটা আমরা যেটা ডাইরেক্ট স্পিচে ইউজ করছি সেটা কিন্তু ইনডাইরেক্ট স্পিচে আসার পরে আমরা সেই
কমাটাকে ওমিট করে দেব, দ্যাট মিনস উই আর নট গোয়িং টু ইউজ এনি মোর দিস কমা, কমাটাকে কিন্তু আর ইউজ করব না। সেড বসে একটা লিঙ্কার ওয়ার্ড ইউজ করব, লিঙ্কার ওয়ার্ড কি, দ্যাট ইউজ করব, ঠিক আছে। এবার আমার পরপর স্টেপ বাই স্টেপ, ঠিক যেমন আমরা ম্যাথ সলিউশন করি স্টেপ বাই স্টেপ, স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমরা এই স্কোরিং মার্কস গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই টপিকটাকে এইভাবেই অ্যানালাইসিস করব। মানে এখানে লিটারেচারের সেরকম সেন্স না যে অনেক কিছুই ভাবতে পারি, নট লাইক দ্যাট। তো আইটাকে আমি ট্রান্সফার হয়ে কি বলবো, যেহেতু আমরা দেখেছি আই হি বা শীতে চেঞ্জ হয়, যেহেতু বিমল ইটসেলফ আ বয় নেম, তো আমরা কি যাব, হি। was well was কিন্তু টেন্স চেঞ্জ করেছে, am ছিল। এটা কিন্তু নেক্সটে আমি যাচ্ছি, আমার নেক্সট এক্সপ্লেনেশনে সেখানে যাব যে টেন্সের ক্ষেত্রে আমি কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে। এই এক্সাম্পলটাতে আমি জাস্ট ফলো করছি কোন পার্টটা, জাস্ট আমি ফলো করছি প্রোনাউন, যে প্রোনাউন ওয়ার্ডস গুলো আমরা কি চেঞ্জ করছি। দেখো আই ছিল, সেটা কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে কি, হি। আবারও একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি। বিমলের জায়গায় ছিল সেড, কমা, ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে কমাটা ওমিট হয়ে গেছে, কমার জায়গায় আমি কি ইউজ করেছি, দ্যাট, লিঙ্কার। আই যে প্রোনাউনটা সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, হি। টেন্স এখানে পরে অলরেডি বলছি, পরে এক্সপ্লেন করছি। এম ছিল, ওয়াজ হয়েছে, কিভাবে করেছি সেটা আমি নেক্সট এক্সপ্লেনেশনে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। ওয়েল যেটা ছিল সেটা এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেল। আরেকটা জিনিস, মজার জিনিস দেখো, এখানে কিন্তু কোটেশন ছিল, এখানে কিন্তু কোটেশনটা নেই, কারণ এখানে যে স্পিকার সে কি করেছে, তার নিজের অনুযায়ী কথাটাকে পুট আপ করেছে, ঠিক আছে। সেকেন্ড পার্সন যে ছিল, সে তো ফার্স্ট পার্সন কে ছিল, বিমল। বিমলের কথা সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সনকে বলছে, তো সেকেন্ড পার্সন তার মনের অনুযায়ী, তার অনুযায়ী কথাটাকে এক্সপ্রেস করেছে, কপি পেস্ট না। কিন্তু এই যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কিন্তু কপি পেস্ট হয়েছে, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা একটা প্রোনাউনের এক্সাম্পল দেখে নিলাম। নেক্সট আমি যে চার্টটা শো করেছিলাম, যে টাইম অ্যান্ড প্লেস রিলেটেড যে ওয়ার্ডস গুলো ইউজ হয় সেইগুলোও চেঞ্জ হবে কিভাবে, সেটা দেখে নাও নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পলে। Bimal said, comma, I'm going to market tomorrow. Stop দিলাম, কোটেশন ক্লোজ করলাম, রিপোর্টের স্পিচ লিখলাম, ঠিক আছে না। তো এবার এটাকে কিভাবে আমি ট্রান্সফার করব, Bimal said that he was going to market the next day. দেখো টুমোরো যে টাইম এন্ড প্লেস শোয়িং যে ওয়ার্ডটা টুমোরো, আমি যখন রিপোর্টেড যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেটাকে ট্রান্সফার করলাম, ইট ইজ বিকামিং দ্য নেক্সট ডে, ঠিক আছে। বিমল সেড, লিঙ্কার ডেট ইউজ করলাম, প্রোনাউন চেঞ্জ করেছি, কিন্তু আই এর জায়গায় আমি হি ইউজ করেছি, ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট। টুমোরো ছিল, কি দিয়েছি, দ্য নেক্সট ডে, ঠিক আছে। টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড যে ওয়ার্ডসটা সেখানে কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়েছে। আর কি চেঞ্জ হয়েছে, প্রোনাউনও চেঞ্জ হয়েছে। কোন জায়গাটা দেখো, আই ছিল, আমি হি দিয়েছি। সো এই চারটা কিন্তু অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। তাহলে এই দুইটা পার্টের পরে মানে প্রোনাউন চেঞ্জ করতে হবে, টাইম এন্ড প্লেস কে চেঞ্জ করতে হবে। কখন চেঞ্জ করব, ডেফিনেটলি যখন ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাব তখন। আর নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি বলেছিলাম, টেন্স চেঞ্জ করতে হবে। এবার টেন্সটা কিভাবে চেঞ্জ করবো, চলো একটা চার্টের মাধ্যমে তোমাদের দেখিয়ে দিই, এবং তোমরা চট করে কিন্তু অবশ্যই নোট ডাউন করে নেবে। লেটস হ্যাভ টু সি দ্য নেক্সট পিকচার অফ টুডেজ ক্লাস, যেখানে আমরা টেন্স ইয়েটা শো করবো। আরেকটু আমরা নো চেঞ্জেস অকার ইন, হ্যাঁ এখানে টেন্সের যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, no changes occur in tense in indirect speech if the reporting verb is in present or future tense. তোমার রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সের থাকে তাহলে কিন্তু ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে টেন্সের কোনো চেঞ্জ হয় না। ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখো, বিমল সেজ আই অ্যাম হ্যাপি। আই এম হ্যাপি আমার রিপোর্টিং ভার্ব সেজ, মানে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তাহলে এটা কিন্তু কোনো চেঞ্জেস হবে না। দেখো ডাইরেক্ট এই বিমল সেজ আই এম হ্যাপিটাকে যখন আমি ইনডাইরেক্টলি নিয়ে গেলাম, আমি কি চেঞ্জেস করলাম, বিমল সেজ দ্যাট হি ইজ হ্যাপি। আমি প্রোনাউন চেঞ্জ করেছি, কিন্তু আই এর জায়গায় হি বসিয়েছি, কিন্তু আমি টেন্স চেঞ্জ করিনি।
I am happy, simple present tense. He is happy, এই পোর্শনটাও কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। কেন আমি কোন রকমের চেঞ্জেস করিনি? কারণ যেহেতু ডাইরেক্ট স্পিচে আমার যে রিপোর্টিং ভার্ব সেজ সেটা কি টেন্সে ছিল? সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল। নাম্বার 2 এক্সাম্পলটা দেখো, কমল উইল সে আই শ্যাল গো টু স্কুল। এটাকে যখন আমি ইনডাইরেক্টলি নিয়ে যাচ্ছি, কমল উইল সে দ্যাট হি উইল গো টু স্কুল। কমল উইল সে ডাইরেক্ট স্পিচের কমল উইল সে পোর্শনটা দেখো, উইল সে রিপোর্টিং ভাবটা কোন টেন্সে আছে? সিম্পল ফিউচার টেন্সে। এন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা, তোমার ডাইরেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং ভার্ব যদি ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে তখন সেটাকে যখন ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাবে, রিপোর্টেড স্পিচের কোনো টেন্স চেঞ্জ হবে না। রিপোর্টেড স্পিচের এখানে কি টেন্স ছিল? আই শ্যাল গো টু স্কুল মানে সিম্পল ফিউচার টেন্স। আর দেখো সেটা কিসের হয়ে গেল? হি উইল গো টু স্কুল। এখানে আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স ইউজ করেছি। তাহলে এই দুইটা এক্সাম্পলে আমরা কি দেখলাম? যখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্সে হয় তখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো চেঞ্জেস হয় না। এবার যদি থ্যাংক ইউ ফর দিস পিকচার, তাহলে আমরা দেখে নিয়েছি টেন্সের ফার্স্ট রুলটা। এটা কিন্তু আমাদের একদম মাথায় রাখতে হবে। একটা এক্সাম্পল পুট আপ করছি আমি এখানে। সাপোজ ধরো বিমল, ডোন্ট গেট বোর উইথ দ্য বিমল। ঠিক আছে, বিমল নিয়ে একদম বোর হবে না। আমি বারবার একটা এক্সাম্পল ফলো করছি এই জন্য, তাহলে চেঞ্জেস গুলো যেন তোমার নজরে, যে কারণ যেই চেঞ্জেস এর দিকে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমার এখানে স্পিকার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য একটা এক্সাম্পলের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি যে কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে। তাহলে যে জিনিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো যেন তোমার মাথায় একদম পয়েন্ট আউট ভাবে থেকে যায়। কারণ যদি আমি বারবার স্পিকারও চেঞ্জ করে দেই, সেই চেঞ্জেস এর দিকে বারবার ওটা টেন্স সমস্ত কিছু গুলিয়ে যাবে। তাই স্পিকারটাকে এবং পার্টিকুলারলি একটা এক্সাম্পল ধরে কিন্তু আমি এগোচ্ছি। তার মধ্যে কি হবে? বাদ বাকি চেঞ্জেস গুলো শুধু আমরা হাইলাইট করব। বিমল সেজ I was happy in my uncle's house. তাহলে দেখো এখানে সেজ রিপোর্টিং ভার্ব কোন টেন্সে আছে? এটা আছে প্রেজেন্ট টেন্সে। I was happy, আমার রিপোর্টের স্পিচটা আছে পাস্ট টেন্সে। তো যেহেতু আমার রিপোর্টিং ভাবটা প্রেজেন্ট টেন্স, তাই রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স চেঞ্জ হবে না। লেটস হ্যাভ এ লুক। এটাকে যখন আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচে নিয়ে যাব, বিমল সেজ দ্যাট, লিঙ্কটা কিন্তু আমি ইউজ করব, দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি। এই দেখো মাই কিন্তু চেঞ্জ করেছি আমি, প্রোনাউন মাই চেঞ্জ হয়েছে, আই প্রোনাউন হিতে চেঞ্জ হয়েছে, ইন হিজ আঙ্কলস হাউস। ঠিক আছে, দেখো বিমল সেজ, দেখো এখানে এটা আমার রিপোর্টিং স্পিচটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স, রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স চেঞ্জ হবে না। আই ওয়াজ হ্যাপি সিম্পল পাস্ট টেন্সে ছিল, এখানে দেখো সিম্পল পাস্ট টেন্সই রয়ে গেছে, তো ইউজ করেছি। ঠিক আছে, এর সাথে কি যায়? আমার ওয়াজ যায়। তো হি ওয়াজ হ্যাপি ইন হিজ আঙ্কলস হাউস, প্রোনাউন চেঞ্জ করেছি, টেন্স চেঞ্জ করেছি। গট ইট? তাহলে আবারও বলছি, রিপোর্টিং স্পিচটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের কোন রকমের টেন্স চেঞ্জ হয় না। সেটা যে টেন্সে থাকবে, ফিউচার থাকুক, প্রেজেন্ট থাকুক, পাস্ট থাকুক, যাই থাকুক না কেন, সে অনুযায়ী তার ওইরকমই অ্যাজ ইট ইজই থাকবে। নেক্সট ডায়াগ্রামে চলে যাচ্ছি। যখন রিপোর্টেড স্পিচটা আমরা কি দেখেছি, প্রেজেন্ট আর ফিউচার হলে কি হবে? ভেরি ইজি, খুব মজা। প্রেজেন্ট আর ফিউচার হলে কোনো টেনশনই নেই, হেডেকের কোনো কারণ নেই। কেন? রিপোর্টেড স্পিচ যে টেন্সে থাকুক বেচারা সেই টেন্সে থেকে যাবে, আমার হেডেক নেওয়ার কিছু কারণ নেই। শুধু আমি লিঙ্কার লাগাবো, প্রোনাউন চেঞ্জ করবো, টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলো শুধু চেঞ্জ করে দেবো, টেন্স চেঞ্জ হবে না। কিন্তু টেনশনের কারণ তখনই দাঁড়ায় যখন আমার রিপোর্টেড স্পিচটা হয় পাস্ট টেন্সে। ওয়েল, একটা লম্বা চড়া চার্ট আছে, সেটাকে অবশ্যই সুন্দর করে তাড়াতাড়ি করে লিখতে হবে এবং অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। চলো চার্টটা দেখে নিই। নেক্সট যে চার্টটা আছে যে ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন পাস্ট টেন্স, রিপোর্টিং ভার্ব আমার যদি পাস্ট টেন্স হয় তখন কি হবে? আমি দুদিকে সুন্দরভাবে দিয়েছি, তোমরা সেই অনুযায়ী একদম চট করে ডায়াগ্রামটা শুনতে থাকো আর লিখে নাও। ডাইরেক্ট স্পিচে আমার যদি সিম্পল প্রেজেন্ট থাকে, ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে সিম্পল পাস্ট হবে,
প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে, সিম্পল পাস্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হবে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, সিম্পল ফিউচার থাকলে ফিউচার ইন দ্য পাস্ট। একদম খুব তাড়াতাড়ি লিখে নাও এবং এটাকে কিন্তু অবশ্যই বাই হার্ট করতে হবে। এবার এই যে চেঞ্জেস গুলা আমরা যতগুলো এতক্ষণ যাবো যতগুলাই চার্ট দেখিয়েছিলাম পাশাপাশি আমি এক্সাম্পলও পুট আপ করেছিলাম, এটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নেব, আমরা দেখবো কিভাবে আমরা করছি, ঠিক আছে? এবং পাশাপাশি লিখে নেওয়ার কিন্তু কথাটা সেম অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেল। ডাইরেক্ট স্পিচ আমরা কি দেখছি? অমল সেড আই প্লে ফুটবল। আই প্লে ফুটবল সিম্পল প্রেজেন্টে আছে, সেড আমার রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে, সিম্পল প্রেজেন্টে থাকলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে হবে সিম্পল পাস্ট। দেখো কি হচ্ছে, অমল সেড দ্যাট হি প্লেড ফুটবল। প্লে সেটার সিম্পল পাস্ট ফর্ম ইউজ করেছি, প্লেড হয়ে গেছে বাদ বাকি তো সমস্ত কিছু অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্রোনাউনটা অবশ্যই চেঞ্জ করেছি, আই হয়েছে হি। নেক্সট দেখো, ডাইরেক্ট স্পিচ যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে থাকে ফর্মুলা অনুযায়ী ইনডাইরেক্ট স্পিচ পাস্ট কন্টিনিউয়াসে হবে। কি দেখো, অমল সেড আই এম প্লেইং, এখানে আবার আমি একটাই স্পিকার ইউজ করেছি, একই প্যাটার্নের সেন্টেন্স বা এক্সাম্পল আমি দেখিয়েছি, কেন? যেন বাদ বাকি যে ইম্পর্টেন্ট যে চেঞ্জেসটা সেটা যেন তোমাদের চোখে পড়ে। অমল সেড আই এম প্লেইং ফুটবল, আই এম প্লেইং ফুটবল। দেখো সেড আছে রিপোর্টিং ভার্ব, প্রত্যেকটার এখানে পাস্ট টেন্স। হ্যাঁ, তাই বারবার আর বলছি না, আমরা এখানে রিপোর্টিভ স্পিচ যখন পাস্ট টেন্স হয়, দেখো সেড সেড সেড, প্রত্যেকটা সেড মানে পাস্ট টেন্স, তখন কি হবে? আই এম প্লেইং ফুটবল। কি দেখে কি মনে হয় এটা কি টেন্স? অবভিয়াসলি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তাহলে কি হবে? পাস্ট কন্টিনিউয়াস। অমল সেড দ্যাট, ইনডাইরেক্ট স্পিচের দিকে আবার নজরটা ঘোরাও। অমল সেড দ্যাট হি ওয়াজ প্লেইং ফুটবল। ক্লিয়ার? থার্ড নাম্বার এক্সাম্পল দেখো, অমল সেড আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল। আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে, রিপোর্টেড স্পিচটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে কি হবে? পাস্ট পারফেক্ট, মানে হ্যাভ চেঞ্জ হয়ে হ্যাডে যাবে, মেইন ভাব তো চেঞ্জ হবে না, প্লেড প্লেডই রয়ে গেছে। অমল সেড দ্যাট হি হ্যাড প্লেড ফুটবল। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? দেখো ভালো করে দেখে নাও, অমল said I have played football, আর ওইখানে কি গেল? অমল said that he had played football. অবজেক্ট সেম রাখছি, স্পিকার সেম রাখছি, মানে সাবজেক্ট আমি সেম রাখছি, রিপোর্টিং ভার্বও কিন্তু আমি সেম রাখছি। ঠিক আছে, ইভেন রিপোর্টেড স্পিচের যে স্পিকার প্রোনাউনটা সেটাও আমি সেম রাখছি, বাদ বাকি শুধু টেন্সের যে চেঞ্জেস গুলা হচ্ছে সেটাগুলা খুব ভালো করে নজর দাও। নেক্সট ফোর্থ নাম্বার যে এক্সাম্পলটা আসছে, অমল সেড I have been playing football. Have been playing কি মনে আসছে? কি টেন্স? Yes, undoubtedly present perfect continuous tense. এবার ডাইরেক্ট স্পিচটা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে টেন্স হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। মেইন ভার্ব তো চেঞ্জ করতে হচ্ছে না, শুধু টু বি ভার্ব হ্যাভ বিনটা হয়ে যাবে হ্যাড বিন, পাস্ট টেন্সে যাবে। ইনডাইরেক্ট স্পিচের দিকে চোখটা ঘোরাও। অমল সেড দ্যাট হি হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল। ক্লিয়ার? দেখো ফর্মুলা অনুযায়ী বসালে কতটা ইজি, জাস্ট আমি ফর্মুলা মনে রাখছি আর পর পর মানে একদম ম্যাথের মানে ইয়ের মতো ফর্মুলার মতন জাস্ট পুট আপ করে দিচ্ছি এবং স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো যখন বসাচ্ছি একের পরে আলটিমেটলি আমি কি দেখতে পাচ্ছি? এট লাস্ট আমার সেন্টেন্স কিন্তু সেজে একদম কমপ্লিট। নেক্সট দেখো, অমল সেড I played football. I played, দেখো এখানে কোন ধরনের টু বি ভার্ব নেই, প্লেড মানে মেইন ভার্বের সাথে ইডি বসেছে, মানে পাস্ট ফর্ম হয়েছে না ভার্বের, মানে এটা কোন টেন্স? সিম্পল পাস্ট টেন্স। অমল সেড I played football. সিম্পল পাস্ট টেন্স যখন ডাইরেক্ট স্পিচে হবে, ইনডাইরেক্ট স্পিচে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। পাস্ট পারফেক্ট মানে হ্যাড ইউজ হবে আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। অমল সেড, দেখো এখানে অমল সেড লিঙ্কার বসিয়েছি দ্যাট, আই প্রোনাউন চেঞ্জ হয়ে হিতে চলে এসছে, হ্যাড প্লেড ফুটবল। ঠিক আছে, দেখো হি হ্যাড প্লেড ফুটবল মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। ক্লিয়ার? নেক্সট দেখো সেকেন্ড লাস্ট যে সেন্টেন্সটা, অমল সেড আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল। আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল কি টেন্স শো করছে? দেখো ওয়াজ আছে, ভার্ব যে প্লে আছে তার সাথে আইএনজি। কখন আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে বলতো? ইয়েস, কন্টিনিউয়াস টেন্সে।
আর ওয়াজ প্লেইং মানে এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যখন হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচে আমি কোন টেন্স ইউজ করব? পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। দেখো অমল সেড দ্যাট হি হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল। ওকে, নেক্সট দেখো অমল সেড টু মি আই শ্যাল প্লে ফুটবল। আই শ্যাল প্লে, তুমি ভার্ব শ্যাল আছে, প্লে বেস ফর্ম ইউজ হয়েছে, ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা বলতে পারি এটাকে প্লে। তাহলে এটা কি টেন্স? ইয়েস, আনডাউটেডলি এটা কি সিম্পল ফিউচার টেন্স, এবং সিম্পল ফিউচার টেন্স হলে সেটা হবে ফিউচার ইন দা পাস্ট। অমল টোল্ড মি, সেড টু মি, যেহেতু সেড টু মি যখন হবে টোল্ড মি ইউজ করবে। ওকে, অমল টোল্ড মি দ্যাট হি উড প্লে ফুটবল। ক্লিয়ার? দেখো, এবং আশা করি এক্সপ্লেনেশনটা শোনার সাথে সাথে নোট ডাউন সবাই করে নিয়েছো। প্রথম এক্সাম্পলটা ছিল সিম্পল প্রেজেন্ট থেকে সিম্পল পাস্টে করেছি, তারপর সেকেন্ড এক্সাম্পলটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ছিল পাস্ট কন্টিনিউয়াস করেছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট ছিল পাস্ট পারফেক্ট, তারপর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ছিল করেছি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, তারপর এক্সাম্পলটা সিম্পল পাস্টে ছিল নিয়ে গেছি সেটাকে পাস্ট পারফেক্টে, এন্ড সেকেন্ড লাস্টে ছিল পাস্ট কন্টিনিউয়াস, সেটাকে নিয়ে গেছি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এন্ড এট লাস্ট যে এক্সাম্পলটা ছিল সেটা ছিল সিম্পল ফিউচার, নিয়ে গেছি ফিউচার ইন দা পাস্ট। থ্যাংক ইউ ফর দিস পিকচার, এই চারটার জন্য ধন্যবাদ, এবং আমি আশা রাখছি তোমরা সবাই নোট ডাউন করে নিয়েছো এবং আমার এক্সপ্লেনেশনটাও কিন্তু শুনে গেছো। এই যে চার্টগুলো শো করলাম, তিনটে চার্ট কিন্তু টোটাল আমি 6টা চার্ট মনে হয় দেখিয়েছি, কিন্তু 3টা চার্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, একদম বাই হার্ট করতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে প্রোনাউন্স গুলা চেঞ্জেস আমরা দেখিয়েছি, ডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে কোন কোন প্রোনাউন্স ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে। নেক্সট শো করেছি টাইম অ্যান্ড প্লেস রিলেটেড যে ওয়ার্ডস গুলো আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে, যেরকম ধরো দিস নাইট, টুমোরো, ইয়েস্টারডে, লাস্ট নাইট, নাও, কাম, এইসব টাইম অ্যান্ড প্লেস রিলেটেড যে ওয়ার্ডস গুলো, দিস, হ্যাঁ, এগুলো গিয়ে কি কি চেঞ্জেস হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচে, সেই চারটা অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ ছাড়া কিন্তু এগুলো হবে না, ঠিক আছে? এখানে বুঝার কিছু নেই, জাস্ট এটাকে মানে মুখস্থ করতে হবে। নেক্সট আরেকটা দেখিয়েছি যে আমার রিপোর্টেড স্পিচটা যখন রিপোর্টিং মানে ডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স আর ফিউচার টেন্স হয় তখন টেনশনের কোনো কিছু নেই। ইনডাইরেক্ট স্পিচে শুধু আমার ইনডাইরেক্ট স্পিচে আমি রিপোর্টেড স্পিচটা যে টেন্সে থাকুক না কেন সেই টেন্সে আমি দেখাবো, শুধু কি কি চেঞ্জেস করব, টাইম এন্ড প্লেস রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলা আর প্রোনাউন্স গুলা, এখানে টেন্স চেঞ্জ করব না। যদি আমার রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকে, যদি রিপোর্টেড স্পিচ ফিউচার টেন্সে থাকে, ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে রিপোর্ট মানে ফিউচার টেন্সই দেখাবো, সেটা কোনো চেঞ্জেস হবে না। আরেকটা কথা, রিপোর্টিং ভার্ব যে টেন্সেই থাকুক না কেন, প্রেজেন্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স আর পাস্ট টেন্সই যদি থাকুক না কেন, রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ শো করে তখন কিন্তু চেঞ্জেস হবে না। একটা এক্সাম্পল ছোট্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। The earth moves round the sun. দেখো এটা কিন্তু ইউনিভার্সাল ট্রুথ, এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না। আমি যদি এটা সেইডও থাকে আমি কিন্তু তারপর এটা চেঞ্জ করব না। কি লিখবো? বিমল said that the earth moves round the sun. So I hope তোমাদের এই ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। দেখো এখানে কি আছে, বিমল সে ছিল, রিপোর্টিং ভার্ব আমরা বলেছি পাস্ট টেন্সে থাকলে চেঞ্জেস হয়, কিন্তু এখানে চেঞ্জেস করিনি। ওয়াই? বিকজ মাই রিপোর্টেড স্পিচ শোয়িং হোয়াট দ্য ফ্যাক্ট, ইউনিভার্সাল ট্রুথ শো করছে, ঠিক আছে না? দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, আমার দাদুও দেখেছে, আমার মা বাবাও দেখেছে, আমিও দেখছি, আমার নেক্সট জেনারেশনও দেখছে, ঠিক আছে না? দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, তাই এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না। এই ক্ষেত্রে এটা এক্সেপশনাল একটা কেস দাঁড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে? Okay, so I hope after hearing today's explanation and seeing all the charts, whatever I have shown during these classes, I hope now regarding that topic, all the doubts is very much clear. So
My dear students, keep watching Vande Tripura and EduSet classes, and please convey this message to your relatives, your friends, that they should also use and watch this Vande Tripura channel classes, because all the efforts is only for you, my dear students. Thank you and have a nice day. Bye.